तर विद्यार्थी मित्रांनो, मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड यामध्ये आपण सिमिलरिटी या टॉपिक बद्दल माहिती घेत होतो आणि या सिमिलरिटी टॉपिक मध्ये आपण त्या ठिकाणी सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्याचबरोबर that is the test for similarity of triangles and properties of similarity similar triangles याबद्दलची माहिती या अगोदरच्या सेशन मध्ये घेतलेली आहे. आता आज आपण त्यावर आधारित त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 1.3 याचा अभ्यास करणार आहोत. सो इन दिस practice set there are total 9 examples are given. Out of that, the first one is that in adjoining figure, angle ABC is equal to 75 degree, angle EDC is equal to 75 degree. State which of two triangles are similar and by which test. Also, triangles by a proper one-to-one correspondence. त्या ठिकाणी आपल्याला काय सांगितलेलं आहे पहा, या ठिकाणी ही डायग्राम दिलेली आहे. याच्यात दोन ट्रायंगल त्या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेले आहे. सो ए बी सी is the first triangle that have the angle ABC is 75. Second one is the EDC is the second corresponding triangle, that will be the angle EDC is equal to 75. So we have to say that these triangles are similar or not. हे ट्रायंगल काय सिमिलर आहेत किंवा नाही ते त्या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं. आता इथं पाहता आपल्याला या ठिकाणी हे दोन अँगल, या दोन ट्रायंगल मधले दोन अँगल 75 डिग्री सेल्सिअस डिग्री आहे. म्हणजे याचा अर्थ त्या ठिकाणी each of 75 डिग्री या टर्म नुसार या ठिकाणी हे दोन अँगल हे कॉन्ग्रंट आहे. सो दॅट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. अँड सेकंड, these two triangles have one common angle, that is the angle C. So we can give the solution in a triangle ABC and EDC. Angle ABC congruent to angle EDC region each 75 degree. Second, then angle C congruent to angle C. These are the common angles between the ABC and EDC. Common angle असल्यामुळे त्या ठिकाणी तोही congruent आहे. So here in these two triangles, two corresponding angles are congruent. If there is a two corresponding angles of two triangles are congruent, then we can say that these triangles are similar by angle test for similarity. So we can write a triangle ABC similar to triangle EDC by angle test for similarity. That is the first problem we have to solve. Second problem, what is that? Are the triangles in the figure given similar? या ठिकाणी इथेही दोन डायग्राम मध्ये ट्रायंगल दिली, या ठिकाणी डायग्राम मध्ये दोन ट्रायंगल दिलेले आहेत बघा. या ठिकाणी इथं पहिला ट्रायंगल आहे PQR आणि सेकंड LMN, आणि मग या ठिकाणी त्याच्या साइडची मेजरमेंट्स त्या ठिकाणी दिलेली आहे. तर या ठिकाणी या साइडची मेजरमेंट्स त्या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण बघतोय त्यावरून किंवा डायग्राम्स वरून आपल्याला सांगता येते का की त्या ठिकाणी हे ट्रायंगल सिमिलर आहेत की नाही ते आपल्याला पाहायचंय. सो सोल्युशन ऑफ दिस वन, दॅट इज इन अ ट्रायंगल PQR मध्ये जर विचार घेतला अँड LMN या बाबतीत जर आपण विचार घेतला, we can take the ratio first this corresponding side PQ upon LM. या ठिकाणी corresponding side चा रेशो घेत गेलो आपण PQ upon LM. So what is the PQ? 6, LM 3. 6 by 3 means 2 by 1, equation 1.
Similarly, we can take the QR upon Mn. QR, what is the QR? QR is the 8, Mn is the 4. So 8 by 4, which is equal to 2 by 1. So that is equation number 2nd. Third, PR upon Ln. Then which is equal to 10 upon 5, which is equal to 2 by 1. So we can here PR upon Ln. 10 by 5 means 2 upon 1 means 2 by 1. Equation number 3. आता इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड याच्यावरून आपल्याला काय सांगता येतं? these sides must be equal, so these sides also equal, so we can write therefore PQ upon Lm is equal to QR upon Mn, which is equal to PR upon Ln. आता या ठिकाणी दोन ट्रायंगल आहेत, दोन ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइडचा रेशिओ म्हणजेच त्या ठिकाणी जो त्या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग साइड्स ह्या प्रोपोर्शन मध्ये आहेत, तर त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ट्रायंगल्स ना आपण काय म्हणतो? सिमिलरिटी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल असं म्हणतो. बाय द टेस्ट which is that yes test. So we can write that triangle PQR is similar to the triangle LMN. So this is the second question we have to solve. These two triangles are similar by side test of similarity. This is the reasons that will be the way asking us. या ठिकाणी आपल्याला जे काही विचारलेलं आहे याच्यानुसार आपण त्या ठिकाणी फक्त साइडचे रेशिओ घेतले आणि मग त्याच्यावर कन्फर्म झालं आपल्याला की साइड कसे करस्पॉन्डिंग साइड्स या प्रोपोर्शन मध्ये येत आहेत, जर रेशिओज प्रोपोर्शन मध्ये येत आहेत तर मग त्यावरून त्या ठिकाणी आपण ते दोन ट्रायंगल सिमिलर असल्याचं सांगतोय. म्हणून या ठिकाणी टेस्टचं नाव दिलं आपण yes टेस्ट. वी हॅव टू डिस्कस प्रिव्हियसली व्हाट इज द SSS टेस्ट. नेक्स्ट, as shown in the third question, that was the as shown in the adjoining figure, two poles of the height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of a smaller pole due to the sunlight is 6 meter, then how long will be shadow of bigger pole at the same time? So suppose that will be the two पोल्स. या ठिकाणी जर आपण आता या ठिकाणी दोन पोल दिले, या दोन पोल हे ग्राउंडला त्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर आहेत असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि मग त्यानुसार त्या ठिकाणी त्यांची शॅडो सनलाइट मुळे जी काही सावली पडते ती सावली त्या ठिकाणी छोट्या पोलची सावली 6 मीटर एवढ्या डिस्टन्सवर पडते, तर मग मोठ्या पोलची सावली त्या ठिकाणी किती डिस्टन्सवर पडेल ते त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं आहे. मग या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण सपोज केलं, कारण आपण या ठिकाणी डायग्राम्स या ठिकाणी जरी दिले असले तर कुठले पोल आहेत हे आपल्याला माहित पाहिजे. मग आपण काय केलं, लेट PR and AC are the two poles in which PR is a smaller pole, AC is the bigger pole. Next, let QR and BC are the cast of the poles at the same time respectively. So that should be about the QR ही त्या ठिकाणी शॅडो आहे, BC ही शॅडो आहे कोणाची? AC ची, आणि PR ची शॅडो काय आहे? QR आहे. So that will be we can take. So by using the shadow reckoning property, म्हणजे एकाच वेळेला जर त्या ठिकाणी एकाच वेळेला दोन वस्तूंची सावली त्या ठिकाणी पडते तर ती सारख्याच अंतरावर त्या ठिकाणी पडते, यानुसार किंवा सारख्याच अँगल न ते पडते याचा अर्थ त्या ठिकाणी बाय शॅडो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी त्या ठिकाणी आपल्याला सांगता येते. सो ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, कारण या ठिकाणी इथला अँगल आणि इथला अँगल हे दोन्ही कसे असणार? सारखे. बाय दिस प्रॉपर्टी, शॅडो रिकॉर्डिंग प्रॉपर्टी नुसार एकाच वेळेला दोन वस्तूंची जी पडलेली सावली आहे ती कशी असते तर एकच अँगल करून पडते. म्हणून या ठिकाणी P correspond to A angle must be congruent. Similarly, that C must be congruent to R because they are perpendicular. So angle test नुसार त्या ठिकाणी ट्रायंगल PQR similar to triangle ABC अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी आपण माहिती जाणतो. आता जर हे दोन ट्रायंगल काय झाले? सिमिलर झाले. So we can take the corresponding side ratio. What is that? The corresponding sides ratio, so we have to know that PR and QR. Also AC and BC. We have to find the BC.
So we can take the ratio PR upon AC is equal to QR upon BC. What is that? Congruent side of similar triangle. CSST means congruent side of similar triangle. So by putting the values of each term, that will the PR, that is the 4 upon 8 is equal to 6 upon BC. So we can find that vertical, or we can also say that dx. So BC is equal to 8 upon 8 into 6. Cross multiplication under I 8 is the divide diagram multiply also, so we can get here that is the 8 into 6 upon 4. So 4 by 4 1 are 4, 4 by 4 2 are 8. So we can multiply by 2 into 6, that is a 12. So BC is equal to 12 meters. So we can say that the shadow which is a fall by the AC, that means bigger pole gives the shadow at a distance 12 meter away from its ground surface. Ground surface पासून 12 मीटर अंतरावर त्या ठिकाणी त्याची शॅडो पडताना आपल्याला दिसते. अशा प्रकारची 3 एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आता आपण बघितलेली आहेत. ती व्यवस्थित त्या ठिकाणी आपल्या वहीमध्ये नोंद करून घ्यायची आहेत. त्याच्या पुढची काही उदाहरणं आहेत ते आपण पाहणार आहोत. आता या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये त्या ठिकाणी फोर्थ एक्झाम्पल काय पहा. इन अ ट्रायंगल ABC, AP perpendicular to BC, BQ perpendicular to AC, B dash P dash C, A dash Q dash C, then prove that triangle CPA similar to triangle CQB if AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 12, then find AC. तर काय फाइंड आउट करा, AC फाइंड आउट करा. काय काय सांगितलेलं पहा. ट्रायंगल ABC, AP हा परपेंडिक्युलर आहे कोणाला, BC ला. त्याचबरोबर BQ परपेंडिक्युलर टू AC. So these are two angles of these respective triangles ABC, and there is the BQC, or there is the CPA and CQB. या दोन ट्रायंगल मधले रिस्पेक्टिव्ह अँगल्स किंवा करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे काय 90 डिग्री असल्यामुळे काय होते, तिथं कॉंग्रुएंट होते, ते एक आपल्याला दाखवता येतं. आणि त्या ठिकाणी आणखी त्यामध्ये आपल्याला काय दाखवता येतं ते आपण त्या ठिकाणी प्रूफ आणि सोल्युशन. आणि या ठिकाणी आपल्याला काय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे पहा. ट्रायंगल CPA कॉंग्रुएंट का आहे, सॉरी सिमिलर आहे ट्रायंगल CQB ला. If AP is equal to 7, BQ is equal to 8, BC is equal to 10, then find the AC. So there is the proof and solution. असे दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्न त्या ठिकाणी आहे. 3 मार्काचा प्रश्न असतो पहा. Proof and solution. So what we get here that in triangle CPA and CQB, आपल्याला प्रूफ काय त्या ठिकाणी तेच ट्रायंगल आपण इथे विचारात घ्या ना. CPA this triangle and CQB. So in this triangle, angle P and Q means there is the APC and BQC, that is the 90 degree, each of 90 degree, and angle C is the common one. याच्यामध्ये angle C हा काय येतोय, कॉमन येतो. म्हणजे या ठिकाणी angle C congruent to angle C, common angle APC congruent to angle BQC, which is each of 90 degree. Therefore by angle test we can say that triangle CPA congruent to triangle, sorry, similar to triangle CQB. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण ही सिमिलरिटी या ठिकाणी ऑब्टेन केली बाय which test, angle टेस्ट द्वारे त्या ठिकाणी आपल्याला ही सांगता येते. हा अँगल याच्याशी कॉंग्रुएंट आणि C स्वतःशीच कॉंग्रुएंट. तेव्हा अँगल टेस्ट नुसार आपण हे दोन ट्रायंगल काय दाखवतोय, सिमिलर दाखवतोय. सो नेक्स्ट, as these two triangles are similar, then we can say that each similar triangle gives its ratio of the sides are in proportion. So we can say that AP upon BQ is equal to AC upon BC. By this will be similar. Due to this we can write that for AP upon BQ which is equal to AC upon BC. आता याचे व्हॅल्यूज या ठिकाणी आपल्याला टाकता येतात. AP अपॉन त्या ठिकाणी आपण BQ घेतली आणि AC अपॉन
BC अशा प्रकारच्या दोन साइड घेतल्या, त्या सगळ्या साइडची मेजरमेंट दिलेली आहेत आपल्याला. या ठिकाणी काय मेजरमेंट, AP काय 7, BQ 8, नेक्स्ट AC फाइंड आउट करायचं आणि BC 12 दिला. सो वी कॅन क्रॉस मल्टिप्लाय 7 into 12 divided by 8 which is equal to AC. So whenever we can divide 4 by 4 each of the term, that 12 and 8, then we can get the answer of this particular solution, that particular multiplication and division. AC is equal to 10.5 units. AC किती मिळाला, 10.5 units अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी मिळाला. So that is about the fourth example. हे त्या ठिकाणी आपलं चौथं एक्झाम्पल झालं. म्हणजे याच्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रूफ आणि सोल्युशन दोन्ही, याच्यामध्ये अँगल टेस्ट नुसार CPA अँड CQB हा त्या ठिकाणी काय दाखवतो आपण, कॉन्ग्रुएंट दाखवतो, आणि मग त्या ठिकाणी दोन साइडचा जो रेशो आहे, साइडचा रेशो प्रोपोर्शन मध्ये असतो ते सांगून त्या व्हॅल्यूज ठेवायच्या आणि मल्टिप्लिकेशन डिवायडेशन करून जे आन्सर दॅट विल बी द AC इज इक्वल टू 10.5 युनिट्स. दॅट इज द फोर्थ एक्झाम्पल. फिफ्थ एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलं बघा, ट्रॅपिझम PQR साइड, की ज्या ठिकाणी ट्रॅपिझम PQR चे साइड्स आहे, PQ पॅरलल टू साइड SR, म्हणजे साइड PQ पॅरलल आहे कुणाला, SR ला. PQ ही साइड SR ला पॅरलल आहे. AR इज इक्वल टू 5 AP. AR इज इक्वल टू 5 AP. म्हणजे याच्या ठिकाणी जर आपण विचार केला तर हा 5 टाइम्स घेतला की आपल्याला AR ची व्हॅल्यू मिळते. AS is equal to that is the 5 times of AQ, means हा त्या ठिकाणी 5 टाइम्स आपण घेतला की AS ची व्हॅल्यू मिळते. So that, and then we can prove that SR. So what we can prove, SR is equal to 5 PQ. म्हणजे या ठिकाणी PQ 5 टाइम्स घेतला की आपल्याला SR मिळेल, हे सिद्ध करायचं आपल्याला, प्रूफ आहे. मग आता या ठिकाणी पहिल्यांदा आपल्याला काय, ऍज गिवन दॅट AR is equal to 5 AP given आहे, we can write. Then we can transfer this AP to this side. So what we get, AR upon AP is equal to 5 upon 1. Suppose that is equation first. Second condition काय सांगितलेलं आहे आपल्याला, AS is equal to 5 AP. AS is equal to 5 AQ. So we can transfer AQ in this side. So what we get here, AS upon AQ is equal to 5 by 1. So equation number second. आता दोन ट्रायंगल आपण विचारात घेतो. इन अ ट्रायंगल ASR हा जो ट्रायंगल आहे त्याचा तो, आणि AQP हा ट्रायंगल वरचा, म्हणजे हे दोन ट्रायंगल आपण क्रॉसचे दिसतात ते त्या ठिकाणी आपण विचारात घेतोय. आता याच्यामध्ये जर आपण विचार केला, AR एक साइड कोणाशी करस्पॉन्ड होते, AP शी करस्पॉन्ड करते, आणि AQ ही करस्पॉन्ड करते AS शी. सो वी कॅन राइट दॅट पर्टिक्युलर AR upon AP is equal to AS upon AQ. का, कारण इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड जर बघितलं आपण तर 5 by 1 म्हणजे AR upon AP is equal to AS upon AQ. So from equation first and second, what we get here, that sides are in proportion. त्याच्या corresponding sides या कशा आहेत, proportion मध्ये. Also angle SAR, and there is the another that is the QAP. These are the vertically opposite angles. हे कसे आहेत, vertically opposite angles, and they must be congruent. So by using this, आता इथं तर त्या ठिकाणी साइड प्रोपोर्शन मध्ये आल्या, त्या ठिकाणी साइड प्रोपोर्शन मध्ये असतानाच त्या ठिकाणी त्या साइडच्या इन्क्लुडेड अँगल जो आहे तो सुद्धा काय येतोय, कॉन्ग्रुएंट येतोय. म्हणून आपण टेस्ट कोणती दिलं, SAS टेस्ट नुसार त्या ठिकाणी आपण काय सांगतो, ट्रायंगल ASR सिमिलर टू ट्रायंगल AQP बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. आता जर हे दोन ट्रायंगल काय असतील, सिमिलर असतील, then we can say that SR upon PQ, SR upon PQ, which is equal to AR upon AP, which is equal to AS upon AQ. Also we can write, but we have to require only one of them, so we can take here AR upon AP. So SR upon PQ is equal to 5 by 1. So what we get is SR is equal to 5 into this value PQ. Cross multiplication झाला, PQ इकडे गेला तर आपल्याला SR is equal to 5 PQ. Hence we got the proof, that is SR is equal to 5 PQ. That is the equation
दॅट क्वेश्चन नंबर 5 इन द प्रॅक्टिस सेट 1.3. अशा प्रकारे या ठिकाणी आपण सॉल्व्ह करतो. नेक्स्ट त्या ठिकाणी 6th क्वेश्चन. इन अ ट्रॅपिझम एबीसीडी हा जो ट्रॅपिझम दिलेला आहे, साइड एसी अँड बीडी इंटरसेक्ट इन ओ, म्हणजे एसी आणि बीडी ही ओ ला इंटरसेक्ट करते. त्याचबरोबर एबी पॅरलल टू सीडी, एबी ही कोणाला पॅरलल दिली, सीडी ला पॅरलल दिलेली आहे. इफ एबी इज इक्वल टू 20, एबी काय दिली 20, इथून इथं पॉईंटची व्हॅल्यू 20 दिली. डीसी that is equal to 6 and OB that is equal to 15, then find OD. तर त्या ठिकाणी OD फाइंड आउट करायचं, म्हणजे सोल्युशन फक्त विचारलेलं आहे. मग या ठिकाणी आपण काय सांगितलं, तर या ठिकाणी AB ही साइड, या ठिकाणी या डायग्राम मध्ये जर आपण बघितलं तर AB ही साइड कोणाला पॅरलल आहे, CD ला. सो वी कॅन से दैट साइड AB पॅरलल टू साइड CD गिवन ऑन ट्रान्सव्हर्सल AC. आता या ठिकाणी जर AC ही जर ट्रान्सव्हर्सल आपण पकडली तर या ठिकाणी आपल्याला काय सांगता येतं, अँगल CAB, अँगल CAB इथला अँगल, अँगल ACD इथला अँगल, हे दोन अँगल कसले, दॅट विल बी अल्टरनेट अँगल. मग अल्टरनेट अँगल टेस्ट नुसार हे दोन काय झाले, कॉन्ग्रुएंट झाले. So we can write angle CAB congruent to angle ACD, alternate angle test. Next we can also say that जर या ठिकाणी हे अँगल काय कॉन्ग्रुएंट झाले. नेक्स्ट OAB and OCD. नाव फक्त आपण काय केलं, इथून A पासून स्टार्ट करायचं किंवा इथून C पासून स्टार्ट करायचं, तर त्या ठिकाणी O पासून स्टार्ट करा. इंटरचेंज नेम चेंज केले फक्त. त्या ठिकाणी तो अँगल आपण लिहिला OAB and OCD, that should be the congruent. So that should be equation first. याला आपण इक्वेशन फर्स्ट. इन अ ट्रायंगल, आता दुसरा आपण ट्रायंगल विचारात घेतले. इन अ ट्रायंगल AOB and इन अ ट्रायंगल COD, AO and B आणि COD क्रॉसचे, जसे इथं आपण क्रॉसचे विचारात घेतले तसे इथं क्रॉसचे विचारात घेतले. अँगल AOB and अँगल COD आर व्हर्टिकली अपोजिट, म्हणजे हे ठिकाणी व्हर्टिकली अपोजिट अँगल त्या ठिकाणी आपल्याला आहे, त्यामुळे कसे कॉन्ग्रुएंस आहे. सो वी कॅन से दैट अँगल AOB congruent to angle COD, vertically opposite angle. Also from equation first, what we can say that angle OAB congruent to angle OCD from equation first. आता या दोन ट्रायंगल मध्ये दोन अँगल रिस्पेक्टिव्ह करस्पॉन्डिंग अँगल्स काय आहेत, त्या ठिकाणी कॉन्ग्रुएंट येत आहेत. म्हणून we can write that angle triangle AOB similar to triangle COD. कोणती टेस्ट, angle. So we can write that what you angle test of similarity. आता जर या ठिकाणी हे दोन ट्रायंगल काय झाले, सिमिलर झाले, then we take their ratio of the sides. So what we get here, AB upon DC, which is equal to OB upon OD. That is AB upon DC and which is equal to OB upon OD. आपल्याला ते साइड दिलेले आहे, त्यांची फाइंड आउट करायचे, तेच घ्यायचे. हे सोपं जातं आपल्याला. त्या ठिकाणी AB किती आहे 20, DC 6, which is equal to 15 upon OD. So what is the OD? OD is equal to cross multiplication केलं 15 into 6 upon 20. So whenever we can multiply and divide this all these terms, then what we get the OD? OD is equal to 4.5 units. अशा प्रकारे या ठिकाणी हा आपला त्या ठिकाणी प्रॅक्टिस सेट 1.3 मधला 6वा प्रश्न या ठिकाणी आपल्याला जो ODचा आन्सर 4.5 युनिट एवढं त्या ठिकाणी मिळतं. अशा प्रकारे हे एकूण जे प्रश्न आहेत 6 ते या ठिकाणी आपण बघितलेले आहेत. त्याच्या पुढचे काही प्रश्न आहेत 7, 8, 9, तर ते आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. लिहून घ्या. या प्रॅक्टिस सेट 1.3 मध्ये 7 एक्झाम्पल त्या ठिकाणी आपण बघतोय. या ठिकाणी एक्झाम्पल काय आहे पहा, ट्रायंगल ABCD is a parallelogram. So ABCD is a parallelogram. E is on side BC. E हा BC वर एक पॉइंट आहे. लाइन DE ही लाइन त्या ठिकाणी इंटरसेक्ट करते AB या रेलला. जर आपण प्रोसीड केला
आणि डीई ही प्रोसीड केली तर टी या पॉइंट मध्ये त्या ठिकाणी लाईन डीई ही ती या पॉइंट मध्ये ए बी ला काय होते इंटरसेक्ट होते असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि मग प्रूव्ह काय करायचं आहे, प्रूव्ह दॅट डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई. तर डीई इंटू बीई इज इक्वल टू सीई इंटू टीई अशा प्रकारे त्या ठिकाणी प्रूफ आपल्याला ऑब्टेन करायचा. जर आपण विचार केला तर सीई बीई टीई आणि या ठिकाणी इथं असलेली त्या ठिकाणी डीई डीई आणि सीई या ट्रायंगलच्या साइड्स आहेत, बीई आणि टीई या ट्रायंगलच्या साइड आहेत. साइड्स प्रपोर्शन मध्ये आल्या तर त्या ठिकाणी आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून त्या ठिकाणी ते आपल्याला प्रूव्ह करता येतं. आता या ठिकाणी प्रूफ देताना आपण पहिल्यांदा गिवन लिहिलं, क्वाड्रिलॅटरल एबीसीडी इज अ पॅरलोग्राम दॅट इज गिवन. आता जर पॅरलोग्राम आहे तर आपण काय म्हणू शकतो, सेगमेंट AB पॅरलल टू सेगमेंट CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पॅरलोग्राम. आता जर या ठिकाणी AB आपण 80 पर्यंत प्रोसीड केली तर AB च्या ठिकाणी 80 लिहिली, म्हणून आपण काय लिहिलं, सेगमेंट AT पॅरलल टू सेगमेंट CD बाय द बिटवीननेस A डॅश B डॅश T. आता या ठिकाणी ऑन अ ट्रान्सव्हर्सल TD ही आपण ट्रान्सव्हर्सल घेतली, TA आणि CD ही त्या ठिकाणी पॅरलल आहे ना, त्याची ही TD ट्रान्सव्हर्सल घेतली तर इथला अँगल आणि इथला अँगल काय झाला, अल्टरनेट अँगल झाला. म्हणजेच कोणता, ATD इज कॉन्ग्रुएंट टू CDE, याला कॉन्ग्रुएंट झाला अल्टरनेट अँगल टेस्ट नुसार. आता याच अँगलला आपण थोडंसं नाव चेंज केलं, BTE पर्यंत घेतला किंवा BTD पर्यंत तो अँगल आपण विचारात घेतला, BTD. आणि इथं जो विचार केला तर CDE पर्यंत हा अँगल त्या ठिकाणी विचारात घेतला. म्हणजे या ठिकाणी आपण ह्या अँगलचं थोडंसं नाव काय केलं, चेंज केलं, पण अँगल तेच आहे. सो दे आर कॉन्ग्रुएंट. बिटवीन दिस वापरला आपण A डॅश B डॅश T अँड हियर T डॅश E डॅश D अशा प्रकारचा बिटवीननेस या ठिकाणी वापरला आहे. दॅट विल बी वी कॅन से दॅट T डॅश E डॅश D अँड A डॅश B डॅश T, दिस विल बी द बिटवीननेस. या ठिकाणी इन अ ट्रायंगल BTE अँड इन अ ट्रायंगल CDE, इथं दोन ट्रायंगल आपण विचारात घेतोय, ट्रायंगल BTE अँड ट्रायंगल CDE. अँगल BTD congruent to angle CDE from equation first. This is the equation first. BTD congruent to CDE या ठिकाणी आपण फर्स्ट वरून या ठिकाणी हा अँगल इथे दाखवला, या दोन ट्रायंगल मधला जो अँगल काय आहे, कॉन्ग्रुएंट. त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी इन दॅट पर्टिक्युलर ट्रायंगल्स अँगल BET congruent to angle CED vertically opposite angle या ठिकाणी आपल्याला सांगता येत आहे, vertically opposite angle. आणि म्हणजे vertically opposite angle असल्यामुळे त्या ठिकाणी they are also congruent, so we can say that they are congruent. आता इथे दोन अँगल काय झाले, कॉन्ग्रुएंट झाले. आता दोन अँगल या ठिकाणी दोन ट्रायंगल मधले कॉन्ग्रुएंट झाले तर अँगल टेस्ट इथे विचारात घेतोय. So by using angle test we can say that triangle BTE similar to triangle CDE. So this will be the similar. These two triangles must be similar by using these two angles are congruent. So there is we can say that angle test. आता जर या ठिकाणी हे दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले तर त्याच्या साइड या प्रपोर्शन मध्ये असतात. BE upon C which is equal to TE upon D. आता आपण इथे या ठिकाणी साइड घेतल्या, या ठिकाणी आपण विचार केला पहा, या ठिकाणी BE upon CE, this will be the side and these are the corresponding sides are in ratio which is equal to TE upon DE. These are the corresponding sides of these two triangles that should be the are in proportion, or that should be the two sides must be in proportion because of these are similar. आता या ठिकाणी क्रॉस मल्टिप्लाय केला, DE into BE, so here, and CE into TE, so we get that equal to, so DE into BE which is equal to CE into T, and hence it is a proof.
आणि हेच आपल्याला काय करायचं आहे, प्रूव्ह करायचं होतं. सो वी कॅन ऑब्टेन इट. दॅट इज द क्वेश्चन नंबर 7. हा झाला क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये काय पहा, इन द फिगर सेगमेंट AC and segment BD intersect each other at a point P. आता segment AC, segment BD, these are intersect at point P here, each other at point P, and आणखी काय दिलेलं पहा, AP upon CP या ठिकाणी आणि BP upon DP या दोन साइडचा रेशो, या दोन साइडच्या रेशो बरोबर काय आहे, इक्वल आहे सांगितले. Then prove that triangle ABP means this triangle and CDP means this triangle are similar. या ठिकाणी दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत का हे प्रूव्ह करायचं आहे. प्रूफ काय आहे तो, ते दोन ट्रायंगल दिलेले आहेत तेच आपण घेतले. इन ट्रायंगल APB अँड ट्रायंगल CDP या दोन ट्रायंगल मध्ये काय दिलेलं आहे आपल्याला, AP upon CP, AP upon CP which is equal to that BP upon DP that should be given. हे दिलेलं आहे. या दोन साइड्स या ठिकाणी प्रोपोर्शन मध्ये आहे आणि या दोन साइड्सचा त्या ठिकाणी ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन मध्ये असताना त्यांच्यामध्ये असलेला अँगल म्हणजे त्यांच्यामधला जो अँगल आहे तो अँगल काय, तो कॉन्ग्रुएंट व्हर्टिकली अपोजिट अँगल जर विचारात घेतला तर B किंवा APB आणि जर आपण इथं CPD हे दोन अँगल जर विचारात घेतले तर त्या ठिकाणी व्हर्टिकली अपोजिट अँगल असल्यामुळे कॉन्ग्रुएंट झाले. सो बिकॉज ऑफ दिस sides are in proportion and these in between their angles are in congruence. So we can say that triangle ABP similar to the triangle CDP by using which test? yes, side angle side test नुसार या ठिकाणी हे दोन ट्रायंगल काय झाले, सिमिलर झाले. हेन्स इट इज प्रूफ. अगदी सिंपल आहे बघा त्या ठिकाणी. आपण लास्ट क्वेश्चन आपण यातला पाहतोय. That is the 9th. In the figure, that in a triangle, point D on the side BC. त्या ठिकाणी ABC, तर यातला जो D पॉइंट आहे तो BC च्या साइड वर आहे. Is such that angle BAC congruent to angle ADC. That is म्हणजे हा इथला पूर्ण हा अँगल आणि इथला अँगल हे दोन्ही कसे आहेत, कॉन्ग्रुएंट आहेत. तेच त्या ठिकाणी गिवन आहे. आता प्रूव्ह काय करायचं आहे, CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD. आता प्रूफ मध्ये आपण काय पहा, पहिल्यांदा दिलेले दोन अँगल विचारात घेतले. इन ट्रायंगल ABC, हा टोटल ट्रायंगल, अँड दॅट इज अ DAC या ट्रायंगल मध्ये जर आपण विचार केला तर पहिला अँगल तर गिवन दिलेला आहे तुम्हाला BAC आणि ADC कॉन्ग्रुएंट आहे, दॅट शुड बी गिवन. ऑल्सो जर या ठिकाणी आपण विचार केला, in this triangle there is the C is the one of the angle which is common, so we can say that BCA congruent to ACD. These are the common angles. हे काय आहे, कॉमन अँगल. आता या ठिकाणी हा कॉमन अँगल आला. ऑल्सो मग या ठिकाणी तर दोन अँगल्स काय झाले, या दोन ट्रायंगलचे कॉन्ग्रुएंट झाले. So because of that we can say that triangle ABC similar to the triangle DAC by AA test. अँगल टेस्ट नुसार हे दोन ट्रायंगल काय झाले, सिमिलर झाले. आता हे सिमिलर झाले म्हणजे याच्या साइड्स काय झाल्या, प्रोपोर्शन मध्ये झाले. म्हणजे CA upon CD is equal to CB upon CA. This will be the congruent side of similar triangles. So we can say that there is a corresponding sides of similar triangle. याच्यानुसार त्या ठिकाणी या साइडचा रेशो which is equal to या साइडचा रेशो घेतला. तर आता एक क्रॉस मल्टिप्लिकेशन CA into CA² which is equal to CB into CD. That is the cross multiplication. So we got that particular proof. CA² is equal to CB into CD. This will be the proof of 9th one. तर अशा प्रकारे छोटे छोटे प्रूफ्स त्या ठिकाणी या एक्झाम्पल मधून आपल्याला विचारलेले आहेत. आणि इथं प्रत्येक वेळेला आपण त्या ठिकाणी काय वापरले तर त्या ठिकाणी टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी वापरलेली आहे. आणि मग टेस्ट ऑफ सिमिलरिटीचा वापर करून आपण या ठिकाणी हे एक्झाम्पल सोडवलेले आहेत.
तर हे प्रॅक्टिस सेट 1.3 या ठिकाणी संपतोय. आपण सर्वांनी या सगळी व्यवस्थित उदाहरणं 9च्या 9 उदाहरणं जी आहेत ती व्यवस्थित लिहून घ्यावी आणि त्या ठिकाणी त्याचा अभ्यास करावा. याच्या पुढचा जो भाग आहे की तो आपण याच्या पुढच्या तासाला विचारात घेऊ. तोपर्यंत धन्यवाद.